Welcome you all to Soul Education. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா motion in 2 dimension. ஓகேவா? சோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 1 dimension வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ motion in 2 dimension. 2 dimension mean plane. ஓகேவா? சோ xy planeல அது motion இருந்துச்சு. motion என்ன அப்படின்றத பாத்துறலாம். ஓகேவா? சோ see நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம் displacement vector, velocity vector, acceleration vector. ஓகேவா? சோ acceleration vector ஒரு 2D planeல மூவ் ஆனுச்சு அப்படின்னா இப்போ இது velocity vector அப்படின்னா it has both two components. நம்ம வெக்டர்லயே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ ஒரு வெக்டர் xy planeல மூவ் ஆனுச்சு அப்படின்னா it has two components. One component is along x-axis, so vx vector, and then one more component along y-axis. This is a vy vector. So we generally write it as v vector, which is equal to vx vector plus vy vector. So vx vector oda magnitude vx, okay, velocity along x-axis, it is the speed. So along idoda direction enna appadina along positive x-axis nala plus I nu potiruken, plus vy vector oda magnitude vy, it's along j-axis, sorry y-axis, so other j cap. So appa v vector or velocity vector eppadi represent pannalam appadina vx I cap plus vy j cap. Similar way displacement vector na along x-axis la adoda displacement sx I cap plus sy j cap. So similar way acceleration இப்படி எழுதியிருக்கேன். So நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா v which is equal to ds upon dt. ds upon dt. So along x-axis னா அப்ப x-axisல எவ்வளவு displacement இருக்கோ அதோட derivative தான் velocity along x-axis. So அதே மாதிரி sy ல அதோட displacement எவ்வளவு இருக்கோ that is the displacement, that is the velocity along y-axis. Similar way x-axis ல எவ்வளவு velocity இருக்கோ அதோட derivative தான் acceleration along x-axis. So this is the basic identities. So இது என்ன அப்படின்னா 2 dimensional எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? சிங்கிள் டைமென்ஷன் நம்ம இது முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே சிங்கிள் டைமென்ஷன், ஒன்லி பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ எல்லாமே 2 dimensionல பார்க்கலாம். இதை பேஸ் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஓரளவு கான்செப்ட் புரிய வரும். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்க்கலாம். See this example பாருங்க. The position vector of the particle is given by s vector which is equal to 2t I cap plus 3t square j cap minus 5k cap. Okay, calculate the velocity and displacement and speed of the particle at any instant t. Calculate the velocity and speed of the particle at time t is equal to 2 seconds. So இதுல minus 5k வேணாம். Okay, நம்ம 2D தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? So I and j only enough. So listen, கொடுத்திருக்க position vector என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா s vector கொடுத்திருக்காங்க, displacement vector கொடுத்திருக்காங்க. அதோட வேல்யூ 2t I cap. ஓகேவா? plus 3t square j cap. இப்போ எனக்கு தெரியும் இப்போ along x directionல அதோட displacement என்ன அப்படின்னா 2t. ஓகேவா? 2t I cap. ஓகேவா? அதோட magnitude என்ன 2 and 2t. And then along y axisல அதோட magnitude 3t square. ஓகேவா? ஸோ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா velocity and speed தானே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ velocityங்கிறது derivative of displacement தானே. So this is the velocity along x-axis. Okay, which is equal to என்ன வரும்? இதோட derivative na 2. சரியா? So along y-axis, velocity along y-axis which is equal to d by dt of sy, displacement along y-axis, which is equal to 60. Okay வா? So இப்போ நான் இத velocity vector எழுதுனேன் அப்படின்னா vx I cap plus vy j cap, vy j cap. இப்போ which is equal to 2 I cap plus 60 j cap. ஓகேவா? இதுதான் அதோட velocity vector. அவங்க தான் கேட்டிருக்காங்க velocity கேட்டாங்க, அது ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பீடுங்கிறது magnitude of velocity is the speed. அப்போ v vector mod எடுக்கணும் இல்லையா? which is equal to mod of 2 I cap plus 60 j cap. இது எப்படி mod எடுக்கணும்னு நான் முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். so 2 square plus 60 the whole square. So this is a speed. ஓகேவா? So this is the next question என்ன calculate, இதை நீங்க calculate பண்ணீங்க அப்படின்னா speed கிடைச்சிடும் at any time t. okay, next என்ன கேட்டிருக்காங்க, calculate the velocity and speed of the particle at t is equal to 2 seconds. okay, நம்ம velocity கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், v vector which is equal to 2 I cap plus 6t j cap. okay, so x axis ல constant. okay, x axis ல constant, அது t டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. so which is equal to I cap plus இங்க y axis பொறுத்தவரை 2t is equal to 2 seconds substitute பண்ணலாம். 6 into 2 12 j cap. okay, this is the velocity vector. so இதோட magnitude கண்டுபிடிக்கணுமா, magnitude which is equal, அதான speed. so 4 plus 12 square 144 இல்லையா, which is equal to 1
48. This is the, and this is the speed meter per second. Okay, this is the velocity vector, speed ingradhu magnitude. Okay va. So nama next வந்து projectile motion detail பார்க்கலாம். See, next is projectile motion. Okay, so projectile motion is a 2D motion. Okay, or 2-dimensional motion. So நம்ம ராக்கெட் விடுவோம் இல்லையா, ராக்கெட் விடுவோம்ல, அது ஒரு ட்ரேஸ் பண்ற பாத் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன். ஓகேவா. ஸோ அந்த பாத் வந்து ட்ராஜெக்டரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ லிசன், ஸோ எப்போ ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் நீங்கள் ஒரு கல்லை தூக்கி மேலே வீசுறீங்க, ஒரு கல்லை தூக்கி ஒரு மாங்காய் அடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க, அப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ மாங்காயோட டார்கெட் இங்கே இருக்கு. ஸோ அது மிஸ் ஆயிடுச்சு, மாங்காய் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது கீழே வந்து இந்த பாத்தில் ட்ரேஸ் ஆகும், ஒரு பேரபோலிக் பாத்தை ட்ரேஸ் பண்ணும். ஓகேவா. ஸோ அப்போ நீங்கள் இனிஷியலாக ஒரு வெலாசிட்டி கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும். சரியா. இனிஷியலாக ஒரு வெலாசிட்டி யூங்கிற வெலாசிட்டி கொடுத்தாகணும். ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்கும். அப்போ இன்க்ளைன்ட் அட் சம் ஆங்கிள் தீட்டா. ஓகேவா. சம் ஆங்கிள் தீட்டா. ஸோ அப்போ இதுக்குள்ள 2 காம்பனன்ட்ஸ் என்னன்னா u cos தீட்டா. ஓகேவா. இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல உள்ள தீட்டா எங்க டச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டச் ஆயிருக்கா. ஸோ அப்போ u cos தீட்டா. அப்பர் டைரக்ஷன்ல உள்ளது u sin தீட்டா. அப்பர் டைரக்ஷன்ல என்னது u sin theta. This is the velocity along x axis and y axis. Listen, next acceleration. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா upward motion பார்த்தோம் இல்லையா, motion under gravity பார்த்தோம் இல்லையா. So upward motion எது இருந்தாலும் கண்டிப்பா acceleration என்னவா இருக்கும், a which is equal to என்ன சொல்லியிருக்கேன், minus g. ஏன் acceleration always downwards, whether it is an upward motion இருந்தாலும் சரி downward motion இருந்தாலும் acceleration value என்னவா சொல்லியிருக்கேன், minus g ன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. So அப்ப இங்க acceleration for upward motion, it's acceleration which is equal to அதாவது ay. ஓகேவா. along y-axis la ay which is equal to minus g. This is a vy, velocity along y-axis. This is a vx, ux nu kuda vechikalam. Okay, uy initial velocity and along x-axis and initial velocity along y-axis. So ipo idu acceleration ay which is equal to minus g. At the same time horizontal motion ku enna acceleration kediyadhu. Okay, acceleration is 0. So listen, so acceleration 0 apna change in velocity is 0. Correct? Change in velocity is 0. Change in velocity 0 irundhuchu apna definitely over point layume horizontal velocity is same. Over point layume same horizontal velocity. Inge enna irukku u cos theta entire path. Okay va, entire path layum adoda velocity enava da irukum appadina u cos theta. So understand this. Along x-axis, its acceleration is 0. Therefore, the velocity remains constant. Okay, remain constant. Change in velocity is 0. But on a y-axis la wrong. Seriya, y-axis la adu constant kadiyadu. Okay, y-axis la it will go on decreases. Okay va. இது மேல போக இதோட வேல்யூ என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகி at maximum height la velocity along y component is 0, not x component. X component la velocity இருக்கும். ஓகேவா. மேக்ஸிமம் ஹைட்ல வெலாசிட்டி அலாங் y. ஓகே, வெலாசிட்டி அலாங் y காம்பனன்ட் இஸ் 0. ஓகேவா. ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் த பாத். டைம் டேக்கன். ஓகேவா. டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் த பாத். செகண்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஹைட். வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஹைட் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரேஞ்ச். What is a range? இதோட range என்ன, ரேஞ்சுங்கிறது இந்த distance range. ஓகேவா. maximum distanceனா this is a maximum distance h. ஓகேவா. so listen, first நம்ம கண்டுபிடிக்க போற டைம். எல்லாருமே ஃபார்முலா தெரியும். டைம்க்குள்ள ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா 2u sin theta by g. This is the formula. சரி, இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. சோ இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத பாத்தறலாம். ஓகேவா. சோ லிசன், சோ இப்போ நான் along y directionல, ஓகேவா, I consider only y direction. ஓகே, y directionல என்ன இருக்கு அப்படின்றது. இப்போ இந்த பாயிண்ட் A, இந்த பாயிண்ட் B, இந்த பாயிண்ட் B. சோ லிசன், இந்த பாயிண்ட் B இல்லையா. சோ path is A to B ல இதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி ay. ஓகேவா. இனிஷியல் வெலாசிட்டி along y axis என்ன அப்படின்னா u sin theta. கரெக்டா. u sin theta. ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன, vy is 0 at the point B. At the point B ல என்ன velocity along y axis is 0. ஓகேவா. next acceleration along y axis which is equal to minus g. acceleration along y axis is minus g. then
இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன ஃபார்முலா போடுறேன், v is equal to u plus at, constant acceleration. ஓகேவா, a is equal to minus g-ங்கிறது acceleration due to gravity. So constant acceleration. அப்ப இந்த equations valid. ஓகேவா, so இதோட final velocity is 0, initial velocity is u sin theta minus g into t. ஓகேவா, tங்கிறது இந்த ஏல இருந்து bக்கு ரீச் ஆகிற டைம். ஓகேவா, ஏல இருந்து bக்கு ரீச் ஆகிற டைம் இல்லையா. அப்ப gt which is equal to என்ன வரும், u sin theta. gt which is equal to u sin theta. T is equal to u sin theta by g. This is the time taken to take the position from A ல இருந்து B க்கு ரீச் ஆகிற டைம். ஓகேவா, A ல இருந்து B க்கு ரீச் ஆகிற டைம். அதுவே A ல இருந்து இப்போ இந்த பாயிண்ட் C ன்னு வச்சுங்க, A to C, அப்ப total time taken to travel a path from A to C என்ன அப்படின்னா T which is equal to 2 times of small t. அப்ப T which is equal to என்ன வரும், 2 into u sin theta by g. That's all. Okay, so இந்த ரிசல்ட் கிடைச்சிச்சு. ஸோ டைரக்டா இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுங்க, 2u sin theta by g. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஹைட் h. நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம், மேக்ஸிமம் ஹைட் h என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். ஓகே லிசன், ஸோ அதே பார்த்து எடுத்துக்கிறேன் ஏல இருந்து b. ஓகே, a to b. இதோட வெர்டிக்கல் ஹைட் என்ன அப்படின்னா, அதாவது sy, வெர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா which is equal to h. கரெக்டா, இந்த பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட் அதோட மேக்ஸிமம் இதானே, h max. Similar way, இதோட initial velocity uy which is equal to u sin theta, final velocity is 0, ay is minus g. So இப்போ நான் செகண்ட் ஃபார்முலா போட போறேன், s is equal to ut plus half at square இல்லையா, half at square. So listen, s ஓட வேல்யூ என்ன, h along y axis. ஓகேவா, along positive y axis h. Then u என்ன அப்படின்னா u sin theta. So time எவ்வளவு எடுத்துக்கு, a to b travel ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம், u sin theta by g. ஓகே, அப்ப என்ன வரும், u sin theta divided by g plus half into acceleration value is minus g, t square value u square sin square theta divided by g square. ஓகேவா, so g square. so எதெல்லாம் கட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு g ஸ்கொயரும் ஒரு g கேன்சல் ஆயிரும் இல்லையா. ஸோ இப்போ இது மேக்ஸிமம் ஹைட் h. இதில் பாருங்க u ஸ்கொயர் ஆயிருமா, சைன் தீட்டா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ரெண்டுலையுமே u ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா காமனாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போ u ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவை காமனாக எடுத்துடலாம், டிவைடட் பை ஜிஐயுமே காமனாக எடுத்துடலாம். ஓகே, டிவைட் பை ஜிஐயும் காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், இங்கே 1 minus 1/2 இருக்கும். 1 minus half என்ன வரும், half. அப்போ இதோட ஃபார்முலா என்ன, u ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா divided by 2g. This is the maximum horizontal range. Okay, so second h oda value enna, h is equal to u square sin square theta upon 2g. This is the maximum height traced by the particle. Okay, so projectile, adu projectile nu solluvom. That projectile oda maximum height enna na u square sin square theta by 2g. Next என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா range, horizontal range. What is the horizontal range, r என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். So listen, இப்போ நான் இத horizontal direction தான் எடுத்துக்க போறேன், x axis. ஓகேவா, இப்போ நான் எதை கன்சிடர் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னா x axis. So ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் இது இம்பார்ட்டன்ட் டெரிவேஷன், ஸோ இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. ஓகே, x axisல அதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி ux which is equal to u cos theta, u cos theta. ஓகேவா, பாயிண்ட் a to c வரைக்கும் டிராவல் ஆகுது. ஸோ u cos theta. நெக்ஸ்ட் இதோட ஆக்சலரேஷன் ax which is equal to என்ன, 0. ax equal to 0. Its displacement which is equal to r. ஓகேவா, ஸோ பாயிண்ட் a ல இருந்து பாயிண்ட் c வரைக்கும் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன, that is r. ஓகேவா, ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா போடலாம் அப்படின்னா s is equal to ut plus half at square. இதே ஃபார்முலா போடலாம் சரியா. s is equal to ut plus half at square. s என்ன, r, which is equal to u into t. uங்கிறது u cos theta, tங்கிறது total time. so a ல இருந்து c க்கு ரீச் ஆகிறதுக்கான total time என்ன, which is equal to 2u sin theta by g. then 2u sin theta divided by g. so இதை substitute பண்ணோம், r which is equal to என்ன வரும், 2 sin theta cos theta into
u square divided by g. அப்ப இதுல நான் என்ன சொல்லலாம், r which is equal to u square sin 2 theta divided by g. u square sin 2 theta divided by g. So இங்க sin 2 theta க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படினா sin 2 theta which is equal to 2 sin theta cos theta. So this is the concept. So okay va. So இதுல எனக்கு முக்கியமா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஃபார்முலா range and then time taken to complete the projectile motion, the maximum distance taken by the projectile. Okay va. See, இப்ப range பத்தி ஒரு important note இருக்கு. என்ன அப்படினா range இப்போ ஒரு பார்ட் ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா certain angle ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம். கரெக்ட்டா? certain angle ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம். அதோட ரேஞ்ச் r. கரெக்ட்டா? அதே இன்னொரு ஆங்கிள் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாலும் with the same velocity u is same. ஓகேவா? இதோட இனிஷியல் velocity uங்கிறது என்னது? சேமா இருக்கணும். ஓகேவா? சோ இங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ண velocity u, அதே velocityல நீங்க இன்னொரு ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாலும் சேம் ரேஞ்சை தான் அட்டைன் பண்ணும். அந்த ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆங்கிள் என்னன்னா 90 மைனஸ் தீட்டா. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து 30 டிகிரிக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா 30 டிகிரிக்கு ஆறுங்கிற ரேஞ்சை போய் அட்டைன் பண்ணுது. ஓகேவா? இட்ஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பி யூ. ஸோ சேம் இப்போ இது தீட்டா விச் இஸ் 90 மைனஸ் 30 டிகிரி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 90 மைனஸ் 30னா 60 டிகிரி இல்லையா? 60 டிகிரியில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாலும் நீங்க ஆறுங்கிற ரேஞ்சை தான் அட்டைன் பண்ணுவீங்க. அது சேம் initial velocity should be same. Okay, u should be same. u should be same. Same இருந்துச்சுன்னா it attain the same range. Okay, it attain the same range. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான நோட் மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருங்க. இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க. A projectile is projected from ground to ground with the initial velocity of 5 meter per second with an angle of 37 degree with x-axis. Calculate the time taken to complete the motion. Next is the maximum height and then range and represent the initial velocity and final velocity in vector form. So listen. So கொஞ்சம் ஈஸி, ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான். ஸோ ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் இருக்கு, அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ இதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்ன? 5 மீட்டர் பெர் செகண்ட். இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் 5 மீட்டர் பெர் செகண்ட். ஓகே லிசன். ஸோ இது எந்த ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா தீட்டா இஸ் 37 டிகிரி. ஸோ தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன? 37 டிகிரி. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டைம் டு கம்ப்ளீட் த மோஷன். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? டைம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 2u sin theta by g. ஓகேவா? ஸோ ஜியோட வேல்யூ என்னன்னு எடுத்துக்கங்க. g which is equal to 10 மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். 10 மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். அப்போ t which is equal to 2 into 5 into sin theta. ஓகே, இப்போ 37 டிகிரிக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போறேன். ஸோ இது எப்போதுமே கான்ஸ்டன்டா உங்க மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருங்க. ஸோ லிசன். ஸோ இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ 37 டிகிரி. ஓகேவா? 37 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆப்போசிட் சைட் 3 5 இங்க என்ன வரும் அப்படின்னா 4. ஸோ இங்க 37னா இங்க என்னவா இருக்குன்னா 5 இது 3யும் சேர்த்தா என்ன வருமோ அதுதான் அந்த ஆங்கிள் வரும் 53 டிகிரி. ஓகேவா? ஸோ 37 வந்தா அதோட 3 சைட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிமிலர் வே. ஓகேவா? சிமிலர் வே. ஸோ இங்கே 53 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா 53 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த 53 எந்தெந்த சைடை கனெக்ட் பண்ணுதோ ஹைப்போட்டனஸ் தான் லென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அது 5 ஆயிரும், இது 3. இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்தா 53, இங்கே 4 வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ இங்க கொடுத்துருக்க ஆங்கிள் 37 தானே? அப்போ இங்க என்ன வரும்? சைன் ஆஃப் 37 டிகிரி. அப்போ சைன் 37 which is equal to sin 37 which is equal to opposite side by hypotenuse. அப்ப 3 by 5. அப்ப which is equal to, so இது ரெண்டையும் கட் பண்ணிரலாம். So 2 இது ரெண்டையும் கட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சுச்சு. அப்ப sin 37 degree is 3 by 5. 3 by 5 அப்ப which is equal to answer என்ன வரும்? 0.6 second. So time taken to complete the projectile என்ன அப்படின்னா 0.6 seconds. So next என்ன கேட்டிருக்காங்க? maximum height. maximum height h is equal to என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? u square sin square theta by g 2g sin square theta by 2g. ஒன்னும் இல்ல, சேம் வே. ஓகே, u சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, theta சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, g சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. h ஓட வேல்யூ உங்க நோட்ல வொர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் range. range is also direct formula இல்லையா?
ஸோ என்ன ஃபார்முலா u square sin 2 theta divided by g. இது டைரக்ட் ஃபார்முலா. u ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, theta ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ இது இஸ் a simple ப்ராப்ளம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா represent the initial velocity and final velocity in vector form. ஓகேவா? ஸோ வெக்டர் ஃபார்ம்ல கேட்டிருக்காங்க. லிசன், கவனி. இப்ப அந்த பார்ட்டிகளை நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன். ஸோ uங்கிற வெலாசிட்டி, ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி இன் வெக்டர் ஃபார்ம்ல கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இது ஆங்கிள் தீட்டா 37 டிகிரி. ஓகே, இது ஒரு எக்ஸ் காம்பனன்ட் என்னவா இருக்கும்? u of cos 37 டிகிரி தானே. தீட்டா எங்க டச் ஆயிருக்கும் அங்க cos தீட்டா வந்துடும். ஸோ இதோட y காம்பனன்ட் என்ன? u of sin 37 டிகிரி. ஓகேவா? ஸோ அப்ப uங்கிறது இருக்கட்டும். u cos 37 ஓட வேல்யூ என்ன? cos 37 which is equal to adjacent side by hypotenuse இல்லையா? அப்ப 4/5. அப்ப u into 4/5. u ஓட வேல்யூ 5. 5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா 5 into 4/5 which is equal to 4 meter per second along positive x direction. ஓகேவா? along positive x direction. next இங்க u ஓட வேல்யூ 5 into sin 37 போட்டோம்னா sin 37 opposite side by hypotenuse இல்லையா? அப்ப 3/5. 5 கேன்சல் ஆயிரும். ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? 3 meter per second. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் u வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதுனா u வெக்டர் which is equal to என்ன? ux என்ன? along x axisல அதோட வேல்யூ என்ன? 4i cap plus 3j cap. this is the u vector. ஓகேவா? ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டியோட வெக்டர் ஃபார்ம் இது. ஸோ இதோட மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா mod of u வெக்டர் என்ன அப்படின்னா அதோட இனிஷியல் ஸ்பீட் என்ன? 5 கிடைக்கும். ஓகேவா? 5 meter per second. அதான் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ லிசன், நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி இன் வெக்டர் ஃபார்ம் இல்லையா? ஃபைனல் வெலாசிட்டி இன் வெக்டர் ஃபார்ம். ஸோ அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி இப்போ இந்த ப்ரொஜெக்டைல் இங்கே கீழே ஸ்ட்ரைக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது கீழே வந்து இப்படி தான் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அதோட டைரக்ஷன் இங்கே இருக்கும். ஸோ இதான் அது கிரவுண்ட். ஓகேவா? கிரவுண்டு. ஸோ ஃபைனல் பொசிஷன் இங்கே தான். ஓகேவா? இதோட பாத் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் வரும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட வெலாசிட்டி, இதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அது v. ஓகேவா? ஸோ v கால்குலேட் பண்ணால் அலாங். ஓகேவா? ஸோ இதோட vx என்னன்னு தெரியணும், அண்ட் தென் vy என்னன்னு தெரியும். நமக்கு vx நல்லாவே தெரியும். வெலாசிட்டி அலாங் x axis ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் which is equal to u of cos theta. சரியா? u of cos theta. அப்போ which is equal to என்னவா தான் இருக்கும்? 4 meter per second. கண்டிப்பா 4 meter per second தான் என்டையர் பாத் ஃபுல்லாவே என்னவா இருக்கும்? 4 meter per second. இப்போ y தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ vy என்ன? ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஸோ லிசன், இப்போ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ப்ரொஜெக்டைல் இங்கே வரைகிறேன். ஓகே, இது கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஸோ இதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி அலாங் y ஆக்சிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா u ஆஃப் sin theta தானே. ஸோ u sin theta. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சு uy which is equal to u sin theta, then which is equal to எவ்வளோ வேல்யூ இருந்துச்சு? 3 meter per second. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்சிலரேஷன் அலாங் y ஆக்சிஸ் என்ன? -g இல்லையா? அப்போ -gனா -10 meter per second square. and then displacement is sy which is equal to 0. ஏன் இந்த இங்கேருந்து தான் போகுது, இங்கேருந்து தான் மேலே போகுது, ரிட்டர்ன் அதே பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுது. ஓகேவா? அதே பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுறதுனால இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ என்ன ஃபார்முலா போடலாம் அப்படின்னா இப்போ v is equal to u plus at இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா u ஓட வேல்யூ, அதாவது இது vங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட்டி. ஓகேவா? ஃபைனல் வெலாசிட்டி vy which is equal to இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்ன? uy என்னன்னா 3. ஓகேவா? minus 10 into t ஓட டோட்டல் டைம் எவ்வளோ? 0.6 இல்லையா? அதை எப்படி எழுதலாம்? 3/5 எழுதலாமா? 3/5. அப்போ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆனிச்சுன்னா 2, then 3 2s are 6. அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்? 3 minus 6. அப்போ vy ஓட வேல்யூ -3. -3 indicates the downward direction. ஓகேவா? -3 indicates the downward direction. அப்போ vy which is equal to 3 meter per second. ஸோ புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ இதை நான் வெக்டர் ஃபார்முலா எழுதுனேன் அப்படின்னா இதை நான் வெக்டர் ஃபார்முலா ஃபைனல் வெலாசிட்டி வெக்டர் ஃபார்முலா எழுதணும் அப்படின்னா v வெக்டர் which is equal to
4i cap minus 3j cap. That's all. This is a simple கான்செப்ட். ஓகேவா? ஸோ கான்செப்டை லேர்ன் பண்ணிங்க. இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸையும் ஒய் ஆக்சிஸையும் நீங்கள் தனித்தனியாக தான் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 2 டைமென்ஷன் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு டைமென்ஷன் நீங்கள் தனித்தனியாக சால்வ் பண்ணி அதை வெக்டர் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரொஜெக்டர் ஃப்ரம் சம் ஹைட். ஓகேவா? சம் ஹைட்லேருந்து இப்போ ஒரு பில்டிங் மேலேருந்து ஒரு கல்லை தூக்கி எறிகிறீங்க அப்படின்னா, ஸோ அதோட ரேஞ்ச் இதுதான். அதோட ரேஞ்ச் என்ன, எந்த டைமில் வந்து கீழே வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணும். See the projected with an initial velocity u. Okay, its initial velocity be u. அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோட காம்பனன்ட் along x axis மட்டும் தான் இருக்கும். So காம்பனன்ட் along y axis, ஓகேவா, uy which is equal to என்னவா இருக்கும், 0வா இருக்கும். Then ux which is equal to என்னவா இருக்கும்னா u. இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளவு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணீங்களோ அந்த இதான் இங்க ஏங்கிறதுல கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ நீங்க அடுத்தடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ ஆக்சலரேஷன் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் ay which is equal to என்னவா இருக்கும்னா மைனஸ் ஜி. ஆல்வேஸ் ay is மைனஸ் ஜி. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி இருக்குல்லையா, அதை சொல்லியிருக்கேன். ay is equal to மைனஸ் ஜி. அப்ப ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல நோ ஆக்சலரேஷன். அப்ப ax is equal to 0. நோ ஆக்சலரேஷன் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ்ல மட்டும்தான் என்ன இருக்கு, ஆக்சலரேஷன் இருக்கு. அப்ப நோ ஆக்சலரேஷன்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இங்க என்ன வெலாசிட்டி இருக்கும், இப்போ இனிஷியலா யூங்கிற வெலாசிட்டி தானே. ஸோ என்டையர் பாத் அப் டு திஸ் எண்ட் வரைக்குமே அதோட வெலாசிட்டி என்னவா தான் இருக்கும், யூவா தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதோட டைம், ஓகேவா? ஸோ இந்த ஏ பாயிண்ட்ல இருந்து பிக்கு ரீச் ஆகுற டைம் என்ன அப்படின்ட்டு கால்குலேட் பண்றோம். சரியா? வாட் இஸ் த டைம்? ஸோ அதனால நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன், ஒன்லி ஒய் டைரக்ஷன். ஓகே, ஒன்லி ஒய் ஆக்சிஸை கன்சிடர் பண்றேன். ஸோ இனிஷியலி velocity along initial velocity along y axis is 0. So initial velocity along y axis is 0. Okay, next an acceleration along y axis which is equal to minus g. Next என்ன displacement along y axis. சரியா? only vertical மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணும், not horizontal, only vertical. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து கீழே ரீச் ஆகுற மாதிரி தான். ஓகே, only vertical position. so அதோட displacement என்ன, h, which is equal to h. ஓகேவா? so இப்போ இது மூணுக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன, s is equal to ut plus half at square இல்லையா? so sங்கிற h which is equal to ut is 0 plus half of a ஓட வேல்யூ minus g into t square தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? so அப்ப half gt square which is equal to minus h which is equal to h. ஏன்னா டவுன்வர்ட்ல இருக்கு இல்லையா? so டவுன்வர்ட்ல இருந்துச்சுன்னா நான் minus h ன்னு கன்சிடர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். and motion under gravity ல இது பத்தி ஃபுல்லா எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? அப்ப t square which is equal to h by 2h by g. அப்ப t which is equal to root of 2h by g. ஓகேவா? so t is equal to root of 2h by g. okay, next இப்ப இந்த vertical motionல, ஓகேவா, நான் along y directionல மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். so இதுல x directionல அதோட velocity is constant. இப்போ எனக்கு இந்த y directionல உள்ள velocity எனக்கு தெரியணும் இல்லையா? இதோட projection இங்க இருக்கு. ஓகேவா? இதான் final velocity. ஓகேவா? so இதோட y component என்ன அப்படின்றத calculate பண்ணுவோமா? so அப்போ y component vy which is equal to uy initial velocity plus ay into t. ஓகேவா? ay into t. இப்போ vy தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். vy அப்படியே வச்சிருங்க. vy which is equal to uy 0. initial velocity along y axis என்ன 0 plus ayங்கிறது minus g, tங்கிறது root of 2h by g. ஓகேவா? 2h by g. அப்ப vy which is equal to, so vy which is equal to root of, சரி, அந்த g உள்ள போனுச்சு, இந்த root g யும் ஒரு g யும் கேன்சல் ஆயிருமா? அப்ப 2gh, root of 2gh. இந்த negative sign indicates it is downward direction. It is downward direction. அப்ப vy which is equal to என்ன, root of 2gh. புரியுதா? so இப்போ இதோட வெக்டர் ஃபார்மேட்ல எழுதணும் அப்படின்னா v vector which is equal to vx. ஓகேவா? vx vector plus vy vector இல்லையா? so இதோட மேக்னிட்யூட் என்னவா இருக்கும், u. இதோட ஆல்வேஸ் u. ஓகேவா? ஆல்வேஸ் u I cap
minus root of 2gh j cap. இதுதான் final velocity vector. Initial velocity vector very simple. Initial velocity u vector which is equal to y direction la adora velocity 0. அப்போ only u I cap. புரிஞ்சுதா? next range கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? next என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படினா range, horizontal range. இந்த r கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? சோ இப்போ நான் இதுக்காக நான் ux initial velocity along x axis which is equal to u. ஓகேவா? initial velocity along x axis is u. Its acceleration ax which is equal to 0. Ax which is equal to 0. Its displacement along x axis which is equal to r. Time is same time. T is equal to root of 2h by g. Same time. Okay va? So இப்போ நான் இந்த ஃபார்முலால போடுறேன் அப்படினா s is equal to ut plus half at square. Half at square. So a 0 நால இந்த entire term 0 ஆயிரும். அப்ப this implies s which is equal to ut தானே. u என்ன? u along x axis என்ன? x. t என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா root of 2h divided by g. So this is the horizontal. s ங்கிறது horizontal range r. s ங்கிறது horizontal range r. This is the formula. So நீங்களாவே எல்லாமே டெரைவ் பண்ணலாம். சோ இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க, காம்பனன்ட்ஸை தனித்தனியா நீங்க சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? நான் எல்லாமே இங்க பாருங்க, இதுல y காம்பனன்ட்ஸா தான் எடுத்துக்கிட்டேன், இதுல எல்லாமே x காம்பனன்ட் தான் எடுத்துட்டு காம்பனன்ட்ஸை தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வெக்டர் ஃபார்மேட்ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? சோ இதுல எந்த கன்ஃபியூஷனுமே கிடையாது, ரொம்ப கிளியரான ஒரு நல்ல கான்செப்ட் இது. சோ இதை ஒரு முறைக்கு 2 முறை அந்த வீடியோவை பாருங்க, and then நீங்க வச்சிருக்க மெட்டீரியல் எடுத்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும், கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ், நிறைய ப்ராப்ளம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உள்ள வாட்ஸ்அப் லிங்க் டச் பண்ணி என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ அதுல நான் ரெகுலரா ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் நிறைய அப்லோட் பண்ணுவேன், நீங்க அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் நீங்க ஆன்சரை சென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள கரெக்ஷன்ஸ் பத்தி நான் சொல்லி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஓகே. ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Thank you for watching the video.